morning students. Now we are going to see the unit 4 lesson. Okay, before we go into the class, everyone have to take notes. Okay, you have to take the separate note for science. Okay, separate note put what I are written in the board. You have to take, you have to write in our note also. Okay, நீங்க கண்டிப்பா உங்க நோட்ல எழுதி இருக்கணும். Then you have to upload in our group. Okay, after finishing the class, you have to upload in our group. Okay, 5th to 6th group we have now. Then we have to upload in that group. Now we go into the class. Okay, first in lower class we see about the science பத்தி மட்டும் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா plants, animals, humans நம்மள பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. But when you are going to the higher class, we have to know these things. Okay, first science is a subject which is divided into 4 branches. Okay, what are the branches of physics, chemistry, botany and zoology? Okay, first physics. In physics what we studied is, in physics it deals with measurement. In first lesson we see about measurement in which this measurement is come under physics. Okay, நம்ம measurement பத்தி படிச்சோம். இந்த measurement எது கீழ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா physics என்ற branch கீழ வரும். ஓகேவா, measurement, force and matter. This is force is the second lesson. இங்கே வந்து நான் உங்களை வந்து குழப்ப விரும்பல. ஓகேவா, இந்த force வந்து when you are seeing the second lesson, then there I explain about the force. Okay, then matter is what in first itself we see about this word matter. Matter is nothing but anything that has occupies space and has mass is called matter. Matter அப்படினா ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ புக் நீங்க சயின்ஸ் புக் வச்சிருக்கீங்களா? இப்போ இந்த சயின்ஸ் புக் பார்த்தா அதுக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கா? வெயிட் இருக்குமா? அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு டேபிள் எடுத்து போய் வைக்கிறீங்க. அப்போ it occupies some space of the table. It occupies space. அந்த டேபிள் உடைய ஸ்பேஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து அந்த புக் ஆக்குபை பண்ணுவா. அப்போ நம்ம சயின்ஸ் புக் ஒரு மேட்டர். ஓகேவா, இந்த மேட்டர் வந்து 3 ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. one is a solid, another is a liquid and gas. இப்போ நம்ம book now we explain about the book. No book is came under solid. ஓகேவா, book ஒரு solid substance. liquid ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. liquid ஒரு எக்ஸாம்பிள் water. வாட்டர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா. அதே மாதிரி நாம யூஸ் பண்ற ஒரு இங்க், பென்ல இங்க் இருக்கா? இங்க் ஊத்தி தான் எழுதுறோமா? அப்போ that also example for liquid. and gas ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னது? hair. we are breathing the hair is present around us. ஓகேவா, இது எல்லாமே matter. ஓகேவா, matterனா ஒண்ணும் இல்ல, any object that has mass which is nothing but weight. In first lesson itself we see about what is mass and what is weight. Mass, it works in the presence or absence of gravitational force. அதாவது gravity இருந்தாலும் சரி இல்லனாலும் சரி எது வர்க் ஆகும்? மாஸ் வந்து வர்க் ஆகும். ஓகேவா, and weight அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா weight வந்து gravitational force இருந்தா மட்டும் தான் என்ன ஆகும்? வர்க் ஆகும். For example, நான் வந்து ஒரு 50 kg இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட weight வந்து 50 kg. நான் ஸ்பேஸ்க்கு போய் ரிசர்ச் பண்றேன்னா அப்ப அங்க என்ன ஆகும்? நான் வந்து அங்க float ஆகும். என்னால வந்து நடக்க முடியாது, பறக்க தான் முடியும். ஏன் பறக்க முடியும்? என்னால நடக்க முடியாது, பறக்க தான் முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல என்ன இல்ல, it has no gravitational force வந்து இருக்காது. அப்போ ஸ்பேஸ்க்கு போகும்போது என்னோட weight என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா குறையும். இப்போ நான் 50 kg இருக்குன்னா அங்க போகும்போது ஒரு 20 kg தான் இருக்கும் என்னோட weight. ஓகேவா, இதுதான் weight வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய weight தான் it is based on gravitational force இருந்தாதான் weight வந்து வர்க் ஆகும். ஓகே, பட் mass is not like that. gravitational force இருந்தாலும் சரி இல்லனாலும் சரி என்ன ஆகும்? mass வந்து வர்க் ஆகும். ஓகேவா, இப்போ வந்து என்னுடைய மாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 kg வெச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் ஸ்பேஸ்க்கு போனோம், என்னுடைய ஐயோட சைஸ், என்னுடைய ஹைட்டோட சைஸ், லென்த் ஆஃப் த ஹேண்ட் எல்லாம் குறையுமா? never it will change. ஓகேவா, எல்லா ஆர்கன்ஸுமே அதே சைஸ்ல தான் இருக்கும். என்ன ஆகாது? சேஞ்சே ஆகாது. ஓகேவா, இப்போ புரிஞ்சுதா? மாஸ்னா என்ன, வெயிட்னா என்னன்ட்டு? மாஸ்னா ஒண்ணு இல்லப்பா, அதுவும் வெயிட் தான், பட் இட் வர்க்ஸ் and அதாவது கிராவிட்டி இருந்தாலே வர்க் ஆகும், இல்லனாலும் என்ன ஆகும்? மாஸ் வர்க் ஆகும்.
ஆனா வெயிட் அப்படி இல்ல, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் என்ன ஆகும், வெயிட் வந்து வொர்க் ஆகும். ஓகேவா நைஸ். ஆட்டம், ஆட்டம்னா this is a new word for you. ஆட்டம் அப்படினா atom means tiny particle, ரொம்ப சின்ன இந்த ஆட்டம்ன்றது ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் பா. இப்போ தூசுலாம் வந்து கண்ணில் விழுதா, அந்த தூசு நம்மளால பார்க்க முடியுதா? இப்போ வந்து நல்லா காத்தடிக்குது, காத்தடிச்சு மண்ணெல்லாம் பறந்து வந்து நம்ம கண்ணில் விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தூசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகேவா, அதை விட அந்த சின்ன தூசை விட என்ன இருக்கும், ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது தான் ஆட்டம். ஓகேவா, when you are going to 7th standard you study about the atom. atom எப்படி இருக்கும், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, எல்லாமே அங்க படிப்போம் 7th. ஓகேவா, ஆனா இப்போ நீங்க என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டம்ன்றது ஒரு டைனி பார்ட்டிகல், ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல். ஓகேவா, அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, and nature and properties of energy. இப்போ what are the types of energy நம்ம கிட்ட இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, solar energy, sound energy, heat energy, light energy. இது எல்லாமே நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ். ஓகேவா, இதை பத்தி இதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதை பத்தி எல்லாமே படிக்கிறது. எது கீழே படிப்போம்னா பிசிக்ஸ்ன்ற சப்ஜெக்ட் கீழே தான் இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் படிப்போம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி. எலக்ட்ரிசிட்டி யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகேவா, அதை பத்தி எல்லாமே படிக்கிறது எங்க படிப்போம் பார்த்தா எலக்ட்ரிசிட்டியில படிப்போம். அபவுட் மேக்னட்டிசம். மேக்னெட் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்போ வந்து ஹார்பர் இருக்கா, ஹார்பர்னா என்ன, அந்த ஷிப் எல்லாம் வந்து நிக்கும்ல, அதுதான் வந்து ஹார்பர். ஷிப்ல என்ன இருக்கும், நிறைய கூட்ஸ் எல்லாம் வருமா, அந்த பெரிய ஹியூஜ் கண்டெய்னர்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஹியூஜ் கண்டெய்னரை லிஃப்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், மேக்னெட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபேன்ஸ்ல நிறைய எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ்லாம் இருக்கா, மோட்டார்லாம் இருக்கா, அந்த மோட்டார்ஸ்லயும் என்ன பண்ணுவோம், மேக்னெட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அதை பத்தி எல்லாம் அதை பத்தி மேக்னெட்டிசம்ன்ற டாபிக் கீழே படிப்போம். அப்புறம் லாஸ், நியூட்டன்ஸ் லா, ஆர்கிமிடிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்ஸ் லாஸ் பத்தி படிப்போம். அகைன் the last one is machines. இப்போ வந்து ஒரு மெஷின் எப்படி, இப்போ நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றோமா, வெஹிக்கிள் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் வந்து தேவை, அதுக்கு என்ன ஃபியூல்ஸ் தேவை, அது எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது, இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் எங்க படிப்போம், எதுக்கு கீழே படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ன்ற டாபிக் கீழே இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் படிப்போம். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இது இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் we are about branch chemistry. chemistry அப்படினா என்னன்னா study about matter and its interaction with other matter. இப்போ யாரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா what is a matter? matter வந்து anything that has mass and occupies space is called matter. இப்போ இந்த மேட்டர் பத்தி படிப்போம். இந்த மேட்டர்ல 3 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா, சாலிட், லிக்விட், கேஸ் இருக்குன்னு சொன்னா, இந்த மேட்டர் இன்னொரு மேட்டர் கூட ரியாக்ஷன் ஆகி புதுசா நமக்கு ஒரு காம்போனன்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் கெமிஸ்ட்ரி. இங்க பாருங்க, நம்ம டெய்லி வாட்டர் குடிக்கிறோமா, வாட்டரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா H2O. ஓகேவா, வாட்டரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து H2O. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா H னா ஹைட்ரஜன். ஓகேவா, H மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன். two molecules of hydrogen அப்படினா 2 parts of hydrogen plus 1 part of oxygen gives water. புரியுதா? அதாவது 2 part of hydrogen plus 1 part of oxygen combined or react together to give a water. ஓகேவா, வாட்டர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுதா? தென் நம்ம டெய்லி சால்ட் சாப்பிடுறோமா, உப்பு சாப்பிடுறோமா வீட்ல, உப்போட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, சோடியம்னா எப்படி அதோடைய சோடியமோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து Na. ஓகேவா, குளோரைடு ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து Cl அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே combine together and form the NaCl. NaCl means sodium chloride. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? கெமிஸ்ட்ரினா இந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது இந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி படிப்பீங்க. ஓகேவா, இப்போ பாருங்க, இதுல வந்து ஆசிட்ஸ், நம்ம டெய்லி லைஃப் ஆசிட் யூஸ் பண்றோமா, எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற ஆசிட், நம்ம சாப்பிடுற ஃப்ரூட்ஸ்லயே ஆசிட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெமன் எடுத்துக்கோங்க, லெமன்ல என்ன ஆசிட் இருக்கு, சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கா. அதே மாதிரி
டொமேட்டோ இருக்கா, டொமேட்டோல என்ன இருக்கு, ஆக்சாலிக் ஆசிட்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ்ல. அதே மாதிரி நிறைய ஃபேக்டரிஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஆசிட்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம டெய்லி யூஸ். இப்போ நம்ம பாத்ரூம் வாஷ் பண்றதுக்கு ஹார்பிக் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றோமா, இது எல்லாமே எதை யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணா, இந்த ஆசிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான். ஓகேவா, இந்த ஆசிட் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அதெல்லாம் எதுல படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில படிப்போம். ஓகேவா, அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் தான். தென் பாட்னில என்ன படிப்போம் அப்படின்னா, பாட்னி we study about plants, life of plants. ஓகேவா, இப்போ பிளான்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் இருக்கா. ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து வாட்டர்ல மட்டும் தான் க்ரோ ஆகும். இன்னொரு டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து லேண்ட்ல க்ரோ ஆகுமா. இன்னொரு டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து டெசர்ட்ல மட்டும் தான் க்ரோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்ல லோட்டஸ், லில்லி இந்த மாதிரி வளருமா. அதுவே லேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீ, பனானா ட்ரீ, கோகனட் ட்ரீ, இது எல்லாமே எங்க தான் வளரும், லேண்ட்ல தான் வளரும். அதே மாதிரி டெசர்ட்ஸ்ல வந்து டெசர்ட் இருக்கா, டெசர்ட்ல என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் க்ரோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்ஸ் இருக்கா, நம்ம டெய்லி டேட்ஸ் சாப்பிட்றோமா, அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் எங்க வளரும்னு பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட் சைட்ல தான் வளரும். ஓகேவா, ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸுமே என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு எப்படி லைஃப் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ்க்கும் என்ன இருக்கு, லைஃப் இருக்கு. நான் எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ இது வாட்டர்ல மட்டுமே க்ரோ ஆகுற ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்து வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சா இட் கேன் க்ரோ, அது க்ரோ ஆகுமா, நெவர் இட் கேன் க்ரோ. ஏன்னா அந்த பிளான்ட் அதுக்குன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட், க்ரோயிங் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு. ஓகேவா, இது அதனால என்ன ஆகும், அந்த என்விரான்மெண்ட் மட்டும்தான் அது என்ன ஆகும், க்ரோ ஆகும். இதே இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கோங்களேன், இப்போ நாமளா இருக்கோம், நாமளா தூக்கி போய் நம்ம டெசர்ட்ல ஒரு தார் டெசர்ட் தெரியுமா, தார் டெசர்ட் இஸ் பிரசன்ட் இன் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு தார் டெசர்ட். ஓகேவா, இப்போ நம்மள தூக்கி போய் தார் டெசர்ட்ல விட்டா அங்க போய் நம்மளால சர்வே பண்ண முடியுமா, அதனால we can able to live there. Just think about, okay, just think what I saying. உன்னை தூக்கிட்டு போய் டெசர்ட்ல வைக்கிறாங்க, டெசர்ட்ல வந்து விட்டாங்க, அங்க உங்களால உயிர் வாழ முடியுமா. டெசர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் டெம்பரேச்சர். இங்க இருக்கிற மாதிரி சும்மா வெயிலாம் அடிக்காது. ஓகேவா, ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் டெம்பரேச்சர். அங்க வந்து வாட்டர் இருக்காது, ஃபுட் இருக்காது. அங்க வந்து ஒன்லி சாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். அங்க போய் நம்மளால வாழ முடியுமா, முடியாது. அப்போ நம்மளுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட் தேவையோ க்ரோ ஆகிறதுக்கு, அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் வந்து தேவை. ஓகேவா, அது எல்லாமே எங்க படிப்போம்னா, இப்போ அடுத்த வேர்ல்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து படிப்போம். ஓகேவா, பிளான்ட்ஸை பத்தி படிக்கிறது என்னது, பாட்டனி. அபவுட் ஒன்லி த பிளான்ட்ஸ் எப்படி க்ரோ ஆகும், எந்த என்விரான்மெண்ட்ல க்ரோ ஆகும், அது எப்படி அது வந்து அந்த செடி வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட், அது வந்து பூ பூக்குமா இல்லை பூ பூக்காதா, இல்லை அந்த செடியில காய் பழம் ஏதாச்சும் விடுமா விடாதா, இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸை பத்தி மட்டுமே படிக்கிறது எங்க படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டனில படிப்போம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஜுவாலஜி நான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன் பாருங்க, ஜூலஜி அப்படின்னு டூவா டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஜூக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜூ போனா அங்க நம்ம என்ன நிறைய பார்ப்போம், ஜூல என்ன பார்ப்போம், அனிமல்ஸ் நிறைய பார்ப்போமா. அப்போ அனிமல்ஸை பத்தி படிக்கிறது எங்க படிப்போம், ஜுவாலஜில அனிமல்ஸ் பத்தி மட்டும் படிப்போம். ஓகேவா, அனிமல்ஸ் பத்தி மட்டும் படிக்கிறது தான் ஜுவாலஜி. அண்ட் அபவுட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா, நம்ம குரங்குன்னு தான் மனுஷங்க வந்து சொல்லுவாங்களா, நீங்க வந்து சோசியல்ல படிச்சிருப்பீங்களா, சோசியல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்களா. ஃபர்ஸ்ட் குரங்கா இருந்திருப்போம், ரொம்ப ரொம்ப பெண்டா இருப்போம். அப்புறம் இயர்ஸ் போக மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் போக தான் நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மங்கி மாதிரி இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய ஃபேஸ். ஓகேவா, அப்புறம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் போக தான் என்னது, நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல வந்து ஹேர்லாம் இல்லாம ப்ராப்பரா ஒரு ஹியூமனா கன்வெர்ட் ஆனாமா. ஸோ அதை பத்தி நம்மளை பத்தி ஹியூமன்ஸ் பத்தியும் அனிமல்ஸ் பத்தியும் படிக்கிறது தான் ஜுவாலஜி. ஓகேவா, ஸ்டடி அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகேவா, ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, போன் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்ன சொல்லுவோம், ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம். மண்டை ஓடுன்னு சொல்லுவோமா. ஐ மீன் என்ன சொல்றது, நிறைய படத்துல கூட பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஒரு கவுண்டமணி ஒரு இது கூட என்ன இப்படி எலும்பு கூண்டா ஆக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த எலும்பு கூண்டை பத்தி மட்டும் படிக்கிறது வந்து
skeletal system ஓகேவா நம்மளுடைய ஹெட்ல வந்து இது வந்து ஸ்கல்னு சொல்லுவோமா இந்த ஸ்கல்ல எவ்வளவு போன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபேஸ்ல எவ்வளவு போன்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய நோஸ்ல வந்து பாதி தான் வந்து என்ன இருக்கும் போன் இருக்கும் இது எல்லாமே மசில்ஸ் தான் ஓகேவா பாதி தான் போன் இருக்கும் ஓகேவா போன்ஸ் அப்புறம் ஃபேஸ்ல இருக்கிற போன்ஸ் அப்புறம் லெக் ஹேண்ட்ல வந்து எவ்வளவு போன்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா ஜாயின்ட்ஸ் இருக்கறனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது ஃபோல்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஃபோல்ட் பண்ண முடியுதா நம்மளால ஃபோல்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியுதா ஏன் என்னால இந்த இடத்துல ஃபோல்ட் பண்ண முடியுது இந்த இடத்துல ஏன் என்னால ஃபோல்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இங்க என்ன இல்ல ஜாயின்ட்ஸ் இல்ல அதே மாதிரி இங்க ஜாயின்ட்ஸ் இருக்கா அதனால நான் கையை வந்து என்ன பண்ண முடியுது சுத்த முடியுது எல்லாமே பண்ண முடியுது ஆனா இங்க ஏன் என்னால பண்ண முடியலன்னா இங்க ஜாயின்ட்ஸ் வந்து கிடையாது இங்க பாருங்க இதான் நம்மளுடைய லெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய முட்டி இருக்கா முட்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபோல்ட் பண்ண முடியுமா இப்படி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபோல்ட் பண்ணி காலை எப்படி இது பண்ண முடியுதா ஏன் அப்படி நம்ம பண்ண முடியுதுன்னு பார்த்தா ஏன்னா அங்க என்ன இருக்கு ஜாயிண்ட் இருக்கு ஓகேவா ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்கறனால தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது ஃபோல்ட் பண்ண முடியுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடில எவ்வளவு போன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 206 போன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா நம்மளுடைய பாடில எவ்வளவு போன்ஸ் இருக்கு 206 போன்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய ஹியர்ல கூட போன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா போன் இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன போனா இருக்கும் ஓகேவா நம்ம பாடில எவ்வளவு இருக்கு போன் அதான் 206 போன்ஸ் இருக்கு ஓகே நம்ம பாடில நம்மளுடைய போன்ஸ் பத்தி மட்டும் படிக்கிறது வந்து skeletal system ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பாடில டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கா ஐ நோஸ் மவுத் அப்புறம் இங்க என்ன இருக்கு லங்ஸ் செஸ்ட் லங்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஹார்ட் கிட்னி pancreas நம்ம ஸ்டொமக் இருக்கா ஸ்டொமக் அப்புறம் கிட்னி இருக்கா இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கா அதெல்லாம் எங்க படிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுவாலஜி எப்படி நம்ம ஹார்ட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எப்படி நம்ம லங்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்மளுடைய ஹையோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அது வந்து எப்படி வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகேவா நம்ம ஹையோட டயாமீட்டர் இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கா நம்மளுடைய ஹை ரேடியஸ் எவ்வளோ டயாமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு பத்தி எல்லாமே எங்க படிப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுவாலஜி தான் படிப்போம் ஓகேவா நம்மளுக்கு எப்படி டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பாடியில அதே மாதிரி தான் அனிமல்ஸ்க்கு இருக்குமா அந்த அனிமல்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து அந்த அனிமல்ஸோட போன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு ஓகேவா அதோடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி அதோடைய பார்ட்ஸ் டிஃபரண்ட் அதுல டிஃபரண்ட் ஆர்கன்ஸ் பத்தி படிப்போமா இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் வந்து மேட் அப் ஆஃப் 4 chambers ஆனா சில அனிமல்ஸ்க்கு 3 chambers 2 chambers தான் இருக்கும் ஹார்ட் ஓகேவா அந்த மாதிரி படிக்கிறது எல்லாமே எது கீழ வரும்னா ஜுவாலஜி ஓகேவா புரியுதா அங்க பாருங்க நான் சொன்னேனா நம்மளுடைய செஸ்ட் ரீஜன் இத நம்ம செஸ்ட்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த அங்க வந்து போன்ஸ் இருக்கா இந்த போன் பேரு என்ன சொல்வாங்கன்னா ரிப்ஸ்னு சொல்வாங்க ஓகேவா இந்த ரிப்ஸ் பத்தி எல்லாமே படிக்கிறது எங்க படிப்போம் அப்படி பார்த்தா ஜுவாலஜி தான் படிப்போம் ஓகேவா அடுத்து பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி இந்த ரெண்டுத்தையும் பத்தி படிக்கிறது வந்து பயாலஜி ஓகேவா இப்போ நீங்க வந்து 10th முடிச்சிட்டீங்க 10th முடிச்சிட்டு இப்போ ஹையர் செகண்டரி போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா உங்களை எந்த குரூப் எடுக்கிறேன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ வந்து நீங்க சொல்லலாம் மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் வேணுமா இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் வேணுமா இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா அதுல என்ன குரூப் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ பயாலஜினா அங்க போய் நீங்க தெரியாம நிக்க கூடாது பயாலஜி which is nothing but plants பத்தியும் அனிமல் பத்தியும் படிக்கிறது தான் பயாலஜி ஓகேவா பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பயாலஜி ஓகேவா இங்க பாருங்க இந்த ட்ரீ பாருங்க இந்த ட்ரீ வந்து ஒரு சயின்ஸ் இவ்வளவு நான் சொன்னதை ஒரு ட்ரீயை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீ வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த நம்ம ட்ரீனா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் பிரான்ச்சஸ் டிஃபரண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குமா அதுதான் இந்த பிரான்ச்சஸ் ஒன்று வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஓகேவா இவ்வளவு சொன்னதை நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ட்ரீ வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன் ஓகேவா இந்த ட்ரீ வந்து சயின்ஸ் ஓகேவா சயின்ஸ்ல 4 பிரான்ச்சஸ் பத்தி நம்ம படிச்சோம் ஓகேவா next we enter into the class okay enter the our lesson is the world of plants பத்தி நம்ம வேர்ல்ட்ல என்னென்ன பிளான்ட்ஸ் இருக்கு அது எப்படி க்ரோ ஆகுது அதோட ரூட் வந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் வந்து ஒவ்வொரு செடிக்குமே இருக்கு அப்படின்னு பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேவா now we are going to see the world of plants
Now we see the world of plant unit 4. Okay va? The world of plants means which is nothing but we are going to study about the plants in the world. Okay va? The world la plants பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அதான் இந்த lesson உடைய meaning. Okay va? First we going to see about இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல என்டர் ஆகலாம். Okay va? In this lesson we are going to see about பாருங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா நோட்ஸ் எடுக்கணும். You have to write in our science note. Okay va? In this lesson we are going to see about variety of plants in the world and then about parts and functions of plants. Okay, first we going to see about these two things. What are the varieties of plants in the world, and then what are in each plants have the parts like us, like we have different organs in our body. Now the same like plants also have different organs. Okay, each organs have different function. For example, we have eyes. What are the use of eyes? To see the objects or nearby or rarer. அதாவது ரொம்ப தூரமா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டும் சரி நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டும் பார்க்கறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஐ வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நோஸ் வந்து எதுக்காக? ப்ரீத்திங் பர்பஸ்க்காக. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய மவுத் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? ஃபார் chewing. அதாவது chewingனா மெல்றது. ஃபுட் நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டை வந்து மென்னு என்ன பண்ணணும்? முழுங்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? ஈஸியா நம்ம ஸ்டொமக்ல போய் டைஜஷன் ஆகும். அப்படி நம்ம ப்ராப்பரா chew பண்ணி சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகாது? சீக்கிரமா ஃபுட் டைஜஷன் ஆகாது. ஸோ மவுத் வந்து என்ன பண்ணுது? மவுத் டீத் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுட்டை வந்து சின்ன சின்ன பீஸா பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுது? பிளட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? டிஃப்ரெண்ட் நம்ம பாடியில பிரெயினுக்கு, மசில்ஸ்க்கு, அப்புறம் லங்ஸ்க்கு, கிட்னிக்கு, அப்படிக்கா நம்மளுடைய ஸ்டொமக், இண்டஸ்ட்ரீன், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீன், லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீன், இது எல்லாம் நம்ம பாடியில் எல்லா ஆர்கன்ஸுமே என்ன தேவை? பிளட் தேவையா? அந்த பிளட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதா ஹார்ட். அப்புறம் லங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? ஆக்சிஜன், ஐ மீன் பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். நம்மளுடைய பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை, ஐ மீன் CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த பிளட்ஸும் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ். ஓகேவா? எப்படி நம்மளுடைய பாடியில டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கா? டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுதா? அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு ஆர்கனுமே ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணும். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்றது இந்த லெசன்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வடே பார்த்தீங்கன்னா biology is a nature science concerned with the study of life and living organisms including their structure and functions. Biology அப்படினா என்னன்னு சொன்னேன்? in biology we study about plants and animals. ரெண்டுத்தை பத்தியும் படிப்போம். ஓகேவா? அதோட லைஃப் எப்படி இருக்கு, அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே படிக்கிறது என்னது? பயாலஜி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the living world comprises of plants and animals. ஓகேவா? we are in the world, we are living in the earth. No, in the earth in plants and animals also available in the earth. Okay, plants prepare their food by themselves. Okay, in the world the only living organism prepare the food is plants mattuna is the only living things that can able to produce their food their own. Okay va? நம்மளால ஃபுட் வந்து ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா? நம்மளால குக் பண்ண தான் முடியும். ஓகேவா? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? குக் பண்ண தான் முடியும். ஃபுட் அந்த குக் பண்றதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம எங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம்? பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து தான் கொண்டு வருவோம். ஓகேவா? அப்போ பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது? அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை என்ன பண்ணுது? அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது. ஓகேவா? So plants can prepare food by themselves. அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். Using sunlight. Sunlight is available in all. எல்லா இடத்துலயுமே என்ன இருக்கும்? Sunlight இருக்கும். So using that sunlight, plants can prepare their food by their own. Okay. Then grow in size and reproduce. Okay va? Using the food, they can grow itself and also it can able to reproduce themselves. Okay va? Then various parts of the plants are used as food, medicine,
wooden shelter. பாருங்க இப்போ நாம வந்து for example take one துளசி leaves. ஓகேவா, துளசி செடி எடுத்துக்கோங்க. துளசி தலையை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? when you have a cough, sneezing, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? துளசி தலையை நல்லா நசுக்கி அந்த ஜூஸ் தருவாங்களா? ஓகேவா, அதே மாதிரி டர்மரிக் எடுத்துக்கோங்க. டர்மரிக் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? இப்போ புண்ணெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது மேல புண்ணு மேல போடுவாங்களா? ஏன்? அப்போ இது எல்லாமே நமக்கு என்னவா யூஸ் ஆகுது? மெடிசனா யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நீம் எடுத்துக்கோங்க. நீம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா நீமும் டர்மரிக் யூஸ் பண்ணுவோமா? அப்போ சில பிளான்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு என்னவா யூஸ் ஆகுது? மெடிசனா யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஃபுட்டுக்கு நம்ம எல்லா பிளான்ட்ஸுமே எடுத்துக்கோங்களேன். கீரை செடியா இருக்கட்டும், இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து தான் வருது? பிளான்ட்ஸ் தானே வருது. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டும் நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? பிளான்ட்ஸ். ஸோ பிளான்ட்ஸ் இஸ் யூஸ் ஃபார் அஸ் ஃபுட். ஓகேவா, ஃபுட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், மெடிசனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஷெல்டர்னா எதுக்காக? நம்ம கூரைலாம் போடுவோமா? அப்போ ஓல்டு டேஸில் கூரையெல்லாம் போடுவாங்க. அந்த கூரை போடுறதுக்கு குச்சி வேணுமா? அந்த குச்சியெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க? பிளான்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஓகேவா, அதே மாதிரி விறகெல்லாம் எரிய வைப்பாங்களே, இது இப்போ அடுப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து எல்லாமே கேஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் சில பேர் வீட்டில் அடுப்பு இருக்கா? அடுப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க? குக் பண்ணுவாங்களா? அப்போ குக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அங்கே என்ன தேவை? வுட்டு வேணுமா? குச்சியெல்லாம் வேணுமா? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம்? பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா, அப்போ பிளான்ட் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? ஃபுட்டுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது, ஷெல்டருக்கு யூஸ் ஆகுது, மெடிசனுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே யாரு? பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து 4.1 plants, forms and function. Plant forms and functions. ஓகேவா, இப்போ வந்து our body is made up of different organs. இப்போ நம்ம பாடியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து ஒரு ஆர்கன். ஓகேவா, நோஸ் வந்து ஒரு ஆர்கன், மவுத் ஒரு ஆர்கன், நம்மளுடைய ஹேண்ட் ஒரு ஆர்கன், அப்புறம் நம்மளுடைய இது லங்ஸ், கிட்னி, இங்கே இருக்க ஹார்ட், இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ். எப்படி நம்மளுடைய பாடியில் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சிமிலர்லி அதே மாதிரி the plant body is also made up of several organs. ஓகேவா, இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஐஸ், நோஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதே மாதிரி பிளான்ட்ஸ்க்கும் என்ன இருக்கு? இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சாயில். ஓகேவா, சாயில்ல இது வந்து ரூட்டா, இது வந்து ரூட். ஓகேவா, இப்போ பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகுது. இப்போ பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குமா? நிறைய பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கும். பிரான்ச்சஸ்ல என்ன இருக்கும்? லீவ்ஸ் இருக்குமா? இந்த மாதிரி நிறைய லீவ்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குமா? ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குமா? நீங்களும் இந்த மாதிரி டிரா பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, டிரா பண்ணி பாருங்க. டிரா பண்ணி பார்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணுங்க. ஓகேவா, நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல வந்து பண்ணிருப்பீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட் வந்து நீங்க போடுங்க. ஓகேவா,
ஓகேவா இது வந்து ஒரு பிளான்ட்டா இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி டிஃபரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ பிளான்ட்ஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஒரு ஆர்கன் ஸ்டெம் இது ரூட்டா இது ஸ்டெம்மா ரூட் ஸ்டெம் அப்புறம் லீவ்ஸ் இது ஃப்ளவரா ஃப்ளவர் அப்புறம் இது ஃப்ரூட்டா ஓகேவா இப்போ நமக்கு எப்படி டிஃபரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ்க்கும் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஸ்டெம் ஃப்ரூட் ஃப்ளவர் லீவ்ஸ் இது எல்லாமே பிளான்ட் உடைய ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் many forms and many colors பிளான்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிளான்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து சில்லி பிளான்ட்டா இப்போ சில்லி பிளான்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டொமேட்டோ பிளான்ட் ஒரு மாதிரி இருக்குமா பொட்டேட்டோ பிளான்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குமா சோ plants are different forms எல்லாமே ஒரே மாதிரி இல்ல எல்லாமே டிஃபரன்ஸா இருக்கு இந்த பிளான்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 6 மந்த்க்கு தான் grow ஆகும் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் grow ஆகாது ஓகேவா பட் ஆனா கோகனட் ட்ரீ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயர்ஸ் வந்து இருக்கும் கோகனட் ட்ரீ அதே மாதிரி banana ட்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா once வந்து பழம் விட்டுச்சுனா திருப்பி அது என்ன ஆகாது grow ஆகாது அவ்வளவு அப்படியே டெத் ஆயிடும் ஓகேவா சோ டிஃபரண்ட் varieties of plants வந்து இருக்கு ஓகேவா அதுல டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கு எல்லா பிளான்ட்மே ஒரே சில பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே கிரீன் கலர்ல இருக்கும் பட் சில ஆல்கேஸ் ஐ மீன் ஓசோன்ல வர ஆல்கேஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரவுன் கலர் ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி டிஃபரெண்ட் பிளான்ட்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் கலர்ஸும் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் they are alike in some manner பட் எல்லாமே என்னதான் அப்படி டிஃபரெண்டா கலர் டிஃபரெண்டா இருந்தாலும் பட் it is a plant அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஓகேவா then that is they are all have stem roots stem leaves above the ground which can be easily seen roots below the ground okay va என்ன சொல்றாங்க we can able to see the leaves stem flowers and fruit okay va but we can not able to see the root of the plant why because root is grow under the soil okay va soil இத soil வெச்சுக்கோங்க இது வந்து soil இது வந்து soil ஓகேவா why we not able to see the root because it grows under the soil or undergroundல grow ஆகுது அப்படினு சொல்லலாமா புரியுதா ஏன் நம்ம ரூட்ட பார்க்க முடியாது because it goes under the soil or underground as showing in the figure the flowering plant consists of two parts ஓகேவா இது ஒரு flowering plant இது chilli plant சில்லினா மிளகா செடியா இந்த மிளகா செடி வந்து flowering plant first பூ பூக்கும் பூ தான் என்னவா மாறும் then it convert into fruit ஓகேவா இங்க வந்து வெஜிடபிளா கன்வர்ட் ஆகும் ஓகேவா இங்க வந்து என்ன வெஜிடபிளா கன்வர்ட் ஆகுதா so the all flowering plants is divided into two parts ஓகேவா what are they are first one is a root system another one is a shoot system now we